मोर प्रिय देशवासी नमस्कार। वर्ष 2020 रे मन की बात यार अर्धेक यात्रा पूरा कर समय मध्य आमे अनेक विषय रे कथा होइछु। यह स्वाभाविक जे जो विश्व महामारी आसी मानव जाति उपर को जो संकट आसी से बाबद आमर आलोचना किछि अधिक होइछि, किंतु एबे मु देखुछि क्रमागत भावे लोक मानक मध्यरे गोटिए कथा चर्चा होछि, ताहेला एई वर्षटा केबे बीतिबो। के का को फोन कला बेले भी एही विषय कथबार्ता आरंभ हो जाउछि कि ए वर्षटा शीघ्र कहीं जाउनी। केही केही लेखुचंती सांग मानक सहित कथा हेबा बेले कहउचंती जे एही वर्षटा आदौ भल नुहे, आउ किछि कहउचंती 2020 आदौ शुभ नुहे। बास लोके चाहूचंती कि कौन से प्रकार वर्षटा शीघ्र शीघ्र बीती जाऊ। बंधुगण, बेले बेले मु भाबुची जे एभली काहेकि हेउची। हेई पारे एभली कथबार्तार किछि कारण मध्य रहिथिबो। 6-7 मास पूर्वे आमे कोन जानिथिलु कि कोरोना भली एक संकट आसीबो ओ एहा विरुद्ध रे एते लंबा लढ़ी चलिबो। एही संकट तो एबे भी रहिछि एवं एथि सहित देश नीतिदिन नुआ नुआ आह्वान सम्मुखीन मध्य होउछि। एबे किछि दिन पूर्वे देशर पूर्व भागरे चक्रवात आम्पान आसीथिला, तो पश्चिम भारत रे आसीथिला चक्रवात निसर्ग। अनेक राज्य रे आम कृषक भाई भौणी माने पंगपाल दलंक आक्रमण जोगु व्यतिव्यस्त। आउ किछि नहेले भी देशर केतेक अंचल रे भूकंप थमिबार ना मध्य नेउ नाही। एवं ए समस्त अघटन मध्य रे आमर किछि पड़ोसी द्वारा जहाँ करा जाउछि देश से सब आह्वान मध्य मुकाबिला करुछि। प्रकृत रे एका संगरे एते गुड़िए विपत्ति, एते बड़ धरणर विपत्ति बहुत कम देखिबाको और शुणिबाको मिली थाए। अवस्था एभली होई जाइछि जे केउठी छोट छोट घटना मान घटिले भी सेगुड़ी को मध्य लोके ये सब आह्वान सहित जोड़ी देखुचंती। बंधुगण, कष्टकर परिस्थिति आसे, संकट आसे, किंतु प्रश्न हैला जे कौन एभली आपद विपद घटिबा जोगु वर्ष 2020 को खराब बोली धरि नेबा उचित कि? वर्षर प्रथम 6 मास जेमिति बीतिला सेति जोगु पूरा वर्ष सेही भली बीतिबो बोली कौन आमे धरि नेबा? एभली भावना कौन ठीक? आज्ञा ना। मोर प्रिय देशवासी, यह आदौ ठीक नुहे। गोटिए वर्षरे गोटिए विपत्ति आसु अथवा 50 विपत्ति, संख्या कम बा बेसी हेबा द्वारा से वर्षटी खराब हो जाए नहीं। आपद विपद और आह्वान सम्मुखीन होई विजय हासिल करिबा एवं आहुरी अधिक परिष्कृत होई सही परिस्थिति मुकुलिबा भारतर इतिहास रहिछि। शह शह वर्ष पर्यंत भिन्न भिन्न आक्रमणकारी माने भारत उपर चढ़ाऊ करिसेंती, देश को संकट रे पकाइछंती। से समय लोक मानकु लागुथिला जे भारतर संरचना ही नष्ट होई जिवो, भारतर संस्कृति समाप्त होई जिवो, किंतु से सब संकट मध्यरु भारत आहुरी अधिक महान होई सामना को आसीछि। बंधुगण, आमर एठारे कहा जाइछि सृजन हेउछि शाश्वत एवं सृजन निरंतर। मुझे गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता, यह पुण्य प्रवाह हमारा। उसी गीत में आगे आता है, क्या उसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती, कंकड़ पत्थर की हस्ती, क्या बाधा बनकर आए। भारत रे मध्य जोठी गोटिए पर गोटिए बड़ धरणर संकट लगी रही सेठी समस्त बाधा विघ्न को दूर करने सहित अनेक सृजन मध्य हेबारे लागिथिला। नूतन साहित्य रचित हैला, नूतन अनुसंधान हैला, नुआ सिद्धांत गढ़ा हैला। अर्थात संकट काल रे मध्य प्रत्येक क्षेत्र रे सृजनर प्रक्रिया अब्याहत रहिथिला। आमर संस्कृति पुष्पित और पल्लवित होबार लागिथिला एवं देश आग को बढ़ी चलीथिला। भारत सबु समय रे
संकट को सफलतारे परिवर्तित करिछि। एही भावना सहित आमको आज मध्य ये समस्त संकट मध्यरे आगको बढ़िबाकू पड़िबो। आपण मध्य एही चिंताधारा सहित आगको बढ़िबे। 130 कोटी देशवासी आगको बढ़िबे। तेबे जाई एही वर्ष मध्य देश पई नूतन कीर्तिमान वर्ष साब्यस्त हेबो। एही वर्षरे देश नूतन लक्ष्य प्राप्त करिबो, नूतन लंफ प्रदान करिबो, नूतन उच्चता को स्पर्श करिबो। मोर पूरा विश्वास 130 कोटी देशवासी शक्ति उपरे आपण समस्तଙ୍କ उपरे ए देशर महान परंपरा उपरे रहिछि। मोर प्रिय देशवासी, संकट जेते बड़ हेउना काहीकि भारतर संस्कार निस्वार्थपर भावर सेवा निमंते प्रेरणा जोगाई थाए। भारत जो भली भावे कष्टकर समय रे विश्व को साहाय्य कला, ताहा आज शांति और विकास क्षेत्र में भारतर भूमिका को आहुरी मजबूत करिछि। सारा विश्व यही घड़ीसंधि समय रे भारतर विश्व बंधुत्व भावना को मध्य अनुभव करिछि एवं एथि सहित सारा विश्व मध्य आमर सार्वभौमत्व एवं सीमा को रक्षा करने दिगरे भारतर शक्ति सामर्थ्य एवं भारतर अंगीकार को मध्य लक्ष्य कला। लद्दाख रे भारत भूमि उपरे आखि पकाइथिबा लोकन को कड़ा जवाब मिलिछि। भारत मित्रता करिबा जानिछि। एथि सहित आखिरे आखि मिसाई कथा हेबा एवं उचित जवाब देवा मध्य जानिछि। आमर वीर सैनिक माने देखाई दैछन्ति जे सेमाने केबे हेले भारत मातार गौरव उपरे आंच आसिबाकू देबे नाही। बंधुगण, लद्दाख रे आमर जो वीर जवान माने शहीद हेले सेमानंक वीरत्व प्रति सारा देश मुंड नुआइछि, श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। सारा देश सेमानंक प्रति कृतज्ञ एवं सेमानंक आगरे नतमस्तक। एही साथी मानंक परिवार लोकंक भली प्रत्येक भारतीय एमानंकु हरेबार दुख अनुभव करुछि। निजर वीर पुत्रंक बलिदान जोगु सेमानंक परिजनंक मनरे जो गर्व भाव भरी रहिछि, देश पई जेभली भावना रहिछि, ताहा ही तो देशर शक्ति। आपण माने देखिथिबे जो मानंक पुओ शहीद होइछन्ति सेही पितामाता माने निजर अन्य पुओ मानंकु घरर अन्य पिला मानंकु मध्य सैन्य बाहिनी को पठाइबा कथा कहउछन्ति। बिहार बासिंदा शहीद कुंदन कुमारंक पितांक शब्द गुड़िक तो कर्ण पटल रे गुंजित हेबारे लागिछि। से कहूतिले निजर नाती मानंकु मध्य देश रक्षा निमंते सेनाबाहिनी को पठाइबे। एभली साहस प्रत्येक शहीद परिवार मध्य रहिछि। प्रकृत रे सेही परिवार सदस्यंक त्याग अत्यंत महनीय। भारत मातार रक्षा निमंते जो संकल्प को नहीं आमर जवान माने बलिदान देइछन्ति सेही संकल्प को आमे मध्य निज जीवनर लक्ष्य भावे ग्रहण करबाकू हेबो। प्रत्येक देशवासी मध्य सेही संकल्प नेबाकू हेबो। आमर प्रत्येक प्रयास ए दिगरे हेबा उचित जहाद्वारा सीमार रक्षा निमंते देशर शक्ति बढ़ू, देश आहुरी अधिक सक्षम हेउ, देश आत्मनिर्भर हेउ। यह ही आमर शहीद को प्रकृत श्रद्धांजलि हेबो। मो पाखकू आसाम रजनी जी लिखिछन्ति जे से पूर्व लद्दाख रे जहा किछि होइछि से सबू देखिबा परे गोटे प्रतिज्ञा करिछन्ति। प्रतिज्ञा हैला से स्थानीय जिनिस ही किणिबे, केवल सेतिक नुहे लोकाल पाई भोकाल मध्य हेबे। एभली वार्ता मो पाखकू देशर कोण अनुकोणरू आसुछि। अनेक व्यक्ति मो निकटकू पत्र लिखि जणाइछन्ति सेमाने मध्य दिगरे आगकू बढ़ुछन्ति। सेही भली तामिलनाडुर मदुराईरू मोहन राममूर्ति लिखिछन्ति जे से भारत को प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर देखा चाहूँगी। बंधुगण, स्वाधीनता पूर्वरु आम देश प्रतिरक्षा क्षेत्र में विश्वर अनेक देश ठारू आगुआ थिला। आम देशर अनेक गोला बारूद कारखाना थिला।
से समयर अनेक देश जो माने कि आमठारु बहुत पछरे थिले सेमाने एबे आगे जाइछन्ति। स्वाधीनता परे प्रतिरक्षा क्षेत्र में आमे जेभली प्रयास करिबा उचित थिला, आमको निजर पुराना अनुभूति जेभली लाभ उठाइबा आवश्यक थिला, आमे ताहा करि पारिले नाही। एबे किंतु प्रतिरक्षा क्षेत्र में प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में भारत आगको बढ़िबार निरंतर चेष्टा करुछि। भारत आत्मनिर्भरता दिगरे पाद बढ़ाउछि। बंधुगण, कौनसी भी लक्ष्य जनसाधारण अंशग्रहण बा जन भागीदारी बिना संपूर्ण होई पारे नाही, सफल होई पारे नाही। सेथिपाई आत्मनिर्भर भारत गढ़िबा दिगरे जड़े नागरिक भावरे आम समस्तंकर संकल्प, समर्पण एवं सहयोग बहुत जरूरी। यह अनिवार्य मध्य। आपण लोकल जिनस किणिबे, लोकल पाई भोकाल हेबे, अर्थात स्थानीय द्रव्यर प्रचार करिवे, ताहले धरि नियंतु जे आपण देश को मजबूत करबा निमंते निजर भूमिका पालन करुछंती। यह मध्य एक प्रकार देशर सेवा। आपण जे कोनसी वृत्ति रे रहितंतु ना काहेकि प्रत्येक स्थान रे देश सेवा पाई बहुत सुजोग अछि। देशर आवश्यकता को बुझी जहाँ भी कार्य करुछंती ताहा ही देश सेवा। आपणकर यही सेवा देश को कौनसी मते मजबूत करुछि। आउ आमको यह मध्य मन रखिबाकु हेबो जे आम देश जेते दृढ़ हेबो, शक्तिशाली हेबो, विश्व रे शांतिर संभावना मध्य सेते दृढ़ हेबो। आमर एठारे कहा जाइछि, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात जदि केही स्वभाव रे दुष्ट, तेबे सेही व्यक्ति विद्यार प्रयोग विवाद पई, धनर प्रयोग अहंकार पई एवं शक्तिर प्रयोग अन्य को कष्ट देवा पई करिथाए। किंतु सज्जन व्यक्ति निजर विद्या को ज्ञानर परिप्रकाश निमंते, धन को साहाय्य निमंते एवं शक्ति को अन्यर रक्षा निमंते व्यवहार करिथांती। भारत निजर शक्ति को सर्वदा यही भावना अनुरूपे व्यवहार करिछि। भारतर संकल्प हैला देशर स्वाभिमान और सार्वभौमत्वर रक्षा। भारतर लक्ष्य हैला आत्मनिर्भर भारत। भारतर परंपरा हैला भरोसा और मित्रता। भारतर भाव हैला बंधुता। आमे यही आदर्शर सहित आगकू बढ़ी चलिबु। मोर प्रिय देशवासी, कोरोना संकट समय रे देश लॉकडाउन रो बाहर को आसीछि। आमे एबे अनलॉक स्थिति रे अछु। अनलॉक रही समय रे दुईटी कथा उपरे गुरुत्व देवा को हेबो। कोरोना को हराइबा एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करिबा, यहा को शक्ति प्रदान करिबा। बंधुगण, लॉकडाउन तुलना रे अधिक सतर्कता आमको अनलॉक समय रे ही ग्रहण करिबा को हेबो। आपणकर सतर्कता ही आपणको कोरोना रु रक्षा करिबो। एक कथा सबु बेले मन रखिथांतु जे जदि आपण मास्क पिंधु नाहंती, 2 गज दूरत्व पालन करू नाहंती, किंबा अन्यान्य जरूरी सावधानता रक्षा करू नाहंती, तेबे आपण निज सहित अन्य माननकु मध्य एवं विशेष करी घरर पिला ओ वयस्कଙ୍କୁ विपद रे पकाउछंती। एथिपाई देशवासी को मोर निवेदन एवं यही निवेदन मु बारंबार करुछि जे आपण माने बेपरुआ हुअन्तु नहीं, निजर जत्न नियंतु एवं अन्यर जत्न मध्य नियंतु। बंधुगण, अनलॉक समय रे अनेक एभली क्षेत्र मध्य अनलॉक हेबारे लागिछि जोथिरे भारत अनेक दशंधि धरी बांधी होई रहिथिला। वर्ष वर्ष धरी आमर खनि खनन क्षेत्र लॉकडाउन मध्य थिला। व्यवसायिक नीलाम पई अनुमोदन देवार गोटे निष्पत्ति स्थिति को संपूर्ण भावे बदलाई देछि। किछि दिन पूर्वे
ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସୁଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲକଡାଉନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ଏହାଫଳରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଅଭିଯାନକୁ କେବଳ ଯେ ଗତି ମିଳିବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବ। ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲକଡାଉନରେ ଫସି ରହିଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଏବେ ଅନଲକ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କୃଷକ ନିଜର ଫସଲକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଦେଶ ଏ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିକାଶର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ଏଭଳି ଖବର ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଉଛି। ଏହା ଆମକୁ ଏଭଳି କଥାର ସ୍ମରଣ କରାଉଛି ଯେ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବେ ତାହା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ସିଆଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ମିରେମ ଗାଁରେ ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେହି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ରହି ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଲେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ବାହାରେ ସଙ୍ଗରୋଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଁଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ 14ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକେ ଫେରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ କିଛି ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବ। ସେହି କୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କରେ ଶୌଚାଳୟ, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିରେମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସଚେତନତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, स्वभावम न जहाति एव साधुः आपद्गतो भी सन कर्पूरः पावक स्पृष्टः सौरभम लभते तराम। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଭଳି କର୍ପୂର ନିଆଁରେ ଜଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁଗନ୍ଧ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭଲ ଲୋକମାନେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ସାଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏଭଳି କେତେ କେତେ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାବାଙ୍କୀରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କଲ୍ୟାଣୀ ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନଦୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଦେଖି ଆଖପାଖର କୃଷକ, ଆଖପାଖର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବା ସମୟରେ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ସାଥୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜ ନିଜ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଆଖପାଖର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ ଅଦ୍ଭୁତ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଓ କାହାଣୀ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱଭାବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ। ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଘଟଣା ମୋତେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ସଙ୍କଟର ଏହି ସମୟରେ ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଓ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ପ୍ରକାଶିତ
फाइनान्शियल टाइम्सରେ ଛପାଯାଇଥିବା ଏକ ରୋଚକ ଲେଖା ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଅଦା ହଳଦୀ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା ଜାତୀୟ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଏସିଆ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ଯାଏ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଏବେ ନିଜ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ରହିଛି। ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, କରୋନା ଭଳି ସଙ୍କଟ ଆସିନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନଟା କ'ଣ, ଜୀବନ କେଉଁଥିପାଇଁ, ଜୀବନ କିଭଳି, ଏକଥା ହୁଏତ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଖୁସିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ସେମାନେ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ପାରମ୍ପରିକ ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସହିତ ପୁରା ପରିବାର ସହ ମିଶି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥିବାର ଅନୁଭବ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦେଶରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆପଣ ଏକ ଖେଳର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ, ପଚିଶି। ଏହି ଖେଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ପଲ୍ଲାଙ୍ଗୁଲି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଲିଗୁଲି ମଣି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାମନ ଗୁଣ୍ଟୁଲୁ ନାମରେ ଖେଳାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ। ଏଥିରେ ଏକ ବୋର୍ଡ଼ର ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯହିଁରେ ଅନେକ ଖୋପ ଥାଏ, ଯହିଁରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଗୁଲି ବା ମଞ୍ଜିକୁ ଖେଳାଳିମାନେ ଧରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଖେଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସାପ ସିଡ଼ି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଖେଳର ପ୍ରତିରୂପ, ଯାହାକୁ ମୋକ୍ଷପାଟମ୍ କିମ୍ବା ପରମପଦମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଆଉ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ହେଉଛି ଗୁଟ୍ଟା। ଏହାକୁ ବଡ଼ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏକା ଆକାରର 5ଟି ଗୋଡ଼ି ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ଗୁଟ୍ଟା ଖେଳିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଉଚ୍ଚକୁ ଫିଙ୍ଗି ତାହା ଉପରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଇନଡୋର ଗେମ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନା। କିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ ବା ଗୋଡ଼ି ଧରି ଚଟାଣରେ କେତୋଟି ଗାର କାଟିଦିଏ ଏବଂ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଖେଳରେ ଗୋଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ସେଥିରେ କଉଡ଼ି କିମ୍ବା ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜିର କାମ ଚଳିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଘରର ଅଜା, ଆଈ, ଜେଜେମା, ଜେଜେ, ଘରର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଦେବ? ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା କଥା ଉଠିବା ବେଳେ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ଖେଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ମଜବୁତ ସୁଯୋଗ। ଆମେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଓ ଆକର୍ଷକ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଣକାରୀ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ତ ଲୋକାଲ, ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ ଲୋକାଲକୁ ଭୋକାଲ କରିବାର ପଣ ନେଇ ସାରିଛୁ। ମୋର ଶିଶୁ ମିତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପିଲାଏ, ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିବ ନା? ଦେଖ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କର। ଯେବେ କିଛି ସମୟ ପାଅ ତାହେଲେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରି ମୋବାଇଲ ଉଠାଇ
ନିଜର ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ରେକର୍ଡ କରିନିଅ। ନିଜ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରେକର୍ଡ କର। ଯେପରି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କିଭଳି ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଅ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିବ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାର ଯେ ସେମାନେ ପିଲାବେଳେ କିପରି ଚଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, କେବେ ନାଟକ କେବେ ସିନେମା ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ, କେବେ ଛୁଟି ହେଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବିଲବାଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପର୍ବପର୍ବାଣି କିଭଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 40-50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବା କଥା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଭାରତ କିଭଳି ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛ ସେ ଜାଗା କିଭଳି ଥିଲା, ସେଠାକାର ପରିବେଶ କିଭଳି ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ, ଶିଖିପାରିବ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗିବ। ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏକ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକଥା ସତ ଯେ ଆତ୍ମକଥା ଅଥବା ଜୀବନୀ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଇତିହାସର ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନିକଟରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବୟସ୍କ ମୁରବୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମୟର କଥା, ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳ, ଯୁବକ ବେଳର କଥା ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଅବସର ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାବେଳର କଥା, ସେ ସମୟର ଅନୁଭବ ନିଜ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଶର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଏଥର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ। ବର୍ଷା ଭଲ ହେଲେ ଆମ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କ ଫସଲ ଭଲ ହେବ, ବାତାବରଣ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଉଠିବ। ବର୍ଷା କାଳରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜକୁ ଯେଭଳି ନୂତନ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ନେଇଥାଏ, ମାନବ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଯେତିକି ଦୋହନ କରିଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷା ସମୟରେ ତାକୁ ଫେରି ପାଇଥାଏ ଓ ତାର ଭରଣା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭରଣା କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ଯାଇ ହୋଇପାରିବ ଯେବେ ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ସହଯୋଗ କରିବା, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା। ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟାଟିଏ ପ୍ରକୃତିକୁ, ପରିବେଶକୁ ଅନେକ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଆମର ଅନେକ ଦେଶବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଣ୍ଡାବଲିରେ 80-85 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ବୟସ୍କ ରୁହନ୍ତି କାମେଗୌଡ଼ା। କାମେଗୌଡ଼ା ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ। ସେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 80-85 ବର୍ଷୀୟ କାମେଗୌଡ଼ଜୀ ନିଜ ଗାଈଗୋରୁ ଚରାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ 80-85 ବର୍ଷର କାମଗୌଡ଼ଜୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳି ସାରିଛନ୍ତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ହେଇପାରେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଖୁବ୍ ବଡ଼। ଆଜି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜୀବନ ମିଳିପାରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁଜରାଟର ବଡ଼ୋଦରାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମିଶି ଏକ ରୋଚକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ଆଜି ବଡ଼ୋଦରାର 1000 ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି। ଏକ ଅନୁମାନ ଯେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10 କୋଟି ଲିଟର ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରହିଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥର ବର୍ଷାରେ ପ୍ରକୃତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଭାବିବାକୁ ହେବ, କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଭଳି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏଥର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା
ଯେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଓ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା। ଆମେ ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଯାହା ବିସର୍ଜନ ପରେ ନଦୀ ପୋଖରୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ଜଳ ଓ ଜଳଚରଙ୍କ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳି କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ, କ୍ୱାଥ, ଗରମ ପାଣି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆଜି 28 ଜୁନ୍ ଦିନ ଭାରତ ନିଜର ଜଣେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି, ଯିଏକି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମର ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପି.ଭି. ନରସିଂହ ରାଓଜୀଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି ଆମେ ପି.ଭି. ନରସିଂହ ରାଓଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଛବି ଆମ ଆଗରେ ଉଭା ହୁଏ। ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସେ ଅନେକ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷା କହିପାରୁଥିଲେ। ଏକ ପକ୍ଷେ ସେ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନରସିଂହ ରାଓଜୀ ନିଜର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଶ୍ରୀମାନ ନରସିଂହ ରାଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ନିଜ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ନରସିଂହ ରାଓଜୀ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଶିଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ସବୁକିଛି ସ୍ମରଣୀୟ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନରସିଂହ ରାଓଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଏଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆସନ୍ତା ଥର ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ବିଚାର, ନୂତନ କଳ୍ପନା ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଉଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2020 ଭଲ କରିବା ଏବଂ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ 2020 ଭାରତକୁ ଏହି ଦଶନ୍ଧିରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବର୍ଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।